Hi friends, in the previous video we are discussing the articles. How many types of articles? There are two types of articles. First one is indefinite article, that is a and an. In the next definite article. Now in this video we are learning definite article. What is definite article? The, the. The is the definite article. When do we use the definite article? Before a noun which is repeated once. ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ రిపీట్ వన్స్ ఒకసారి ఆల్రెడీ ఆ వాక్యం ఆ పేరాలో కానీ ఆ ప్యాసేజ్లో కానీ ఎక్కడైనా ఒక కౌంటబుల్ నౌన్ని వాడినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేసేటప్పుడు వీ షుడ్ యూజ్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది బిఫోర్ ఎ నౌన్ విచ్ ఈస్ రిపీటెడ్ వన్స్. యూ గివ్ మీ ఏ బుక్, ద బుక్ ఈజ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్. Once there was a king, the king was. Once there was a king, in the Persian tense, a king. In the next sentence again, if you want to repeat the word king, the countable noun king, then you can use the definite article the. Okay. Next, before an adjective in the superlative degree. Superlative degree means superlative degree. For example, here short, shorter, shortest. Okay, this is positive degree, shorter is the comparative degree, and shortest is the superlative degree. Before superlative degrees, we should use the definite article the. Ramya is the tallest girl in the class. Tallest is the superlative degree. So you should use the definite article the before superlative degree. Here the most, in the same way the best, the worst thing, or the tallest, the biggest, the cleverest. So before superlative degrees we should use the definite article then. Okay, now before unique things, if there is any unique things in the sentence, for example moon, this is a unique thing. ఓకే, మొత్తం ఈ ప్రకృతిలో ఒకటి ఉన్న యూనిక్ థింగ్స్ ముందు ఇది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. ద సన్, ద మూన్, ద ఎర్త్, ద స్కై, ద మార్స్, ద సాటర్న్, ఇవన్నీ కూడా ఒకటి మాత్రమే ఉంటాయి. ద ఎర్త్, ద జూపిటర్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ యూనిక్ థింగ్స్. బిఫోర్ యూనిక్ థింగ్స్ we should use the definite article the. Before singular countable noun which picks out one individual object as a representative of a class. మొత్తం ఆ జాతికి సంబంధించిందిగా మనం వాడినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కౌ ఈజ్ ఏ యూజ్ఫుల్ యానిమల్. కౌ, ది అనేది కౌ ముందు ఎందుకు వాడతామంటే కౌ అనేది ఇక్కడ మొత్తం జాతికి మొత్తం, అంటే ఆవు అనేది చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి జంతువు అని చెప్పేటప్పుడు ద కౌ ఈజ్ ఏ యూజ్ఫుల్ యానిమల్. అలాగే ద గోట్ ఆర్ ద కౌ, ఇలా ఆ మొత్తం ఆ జాతికి సంబంధించింది అని చెప్పడానికి ఈ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు, ఈ క్లాస్ మొత్తం రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది అనేది వాడాలి. ఇక సపోజ్ మ్యాన్ కానీ ఉమెన్ కానీ మ్యాన్ కైండ్ అనే మీనింగ్ వాడేటప్పుడు మాత్రం అక్కడ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఏ ఆర్టికల్ వాడం. ఎందుకంటే మ్యాన్ ఈజ్ ఇమ్మోర్టల్ అని చెప్పాలి, లేదా మ్యాన్ ఈజ్ మార్టల్ అని చెప్పాలి. ఇలా మ్యాన్ అనేటప్పుడు అక్కడ మాత్రం ద మ్యాన్ అని చెప్పేసి మనం వాడకూడదు, అది ఒకటే ఎగ్జంప్షన్. ఇక కౌ మాత్రం ద కౌ ఈజ్ ఏ యూజ్ఫుల్ యానిమల్ అని చెప్పాలి. ద నెక్స్ట్ యూసేజ్ ఈజ్ before ordinal numbers. What is ordinal numbers? What is cardinal numbers? Here 1, 2, 3, 4 n, these are all cardinals. First, second, third, these are all ordinals. Okay, before ordinal numbers we should use the definite article the first, the second, the third. The first World War is happened. So here the first, the second, he is the second boy who attend the class.
This is the third book I have read. These are all ordinals. Before ordinals, we should use the definite article the first, the second, the 10th, the 11th. So these are all ordinals. Before ordinals, we should use the definite article the. Before a noun, when special emphasis is needed, ఏదైనా ఒక నౌన్ని స్పెషల్ ఎంఫసిస్ మనం అవసరమైనప్పుడు అక్కడ ఈ ది అనే డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ వాడతాం. దిస్ ఈజ్ ద పెన్ ఐ వాంటెడ్. దిస్ ఈజ్ ద పెన్ అంటే నాకు ఏ పెన్ నేను కావాలనుకున్నానో దిస్ ఈజ్ ద పెన్ అని చెప్పడం కోసం అక్కడ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ చెప్పాలి. దిస్ ఈజ్ ద బుక్ ఐ వాంట్ టు రీడ్. ఓకే, సో ఈ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ చెప్పడానికి కోసం ది అనేది ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ వాడతాం. ఇక నెక్స్ట్ రూల్ చూసినట్లయితే బిఫోర్ ఏ ప్రాపర్ నౌన్ టు మేక్ ఇట్ ఏ కామన్ నౌన్. ఏదైనా ఒక ప్రాపర్ నౌన్ కామన్ నౌన్ కింద మార్చినప్పుడు ఈ డిఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడతాం. కాళిదాస ఈజ్ ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ షేక్స్పియర్ ప్రాపర్ నౌనే, కాళిదాసు ప్రాపర్ నౌనే. కానీ ఇక్కడ ఈ దా షేక్స్పియర్ ఎందుకన్నామంటే ఈ ప్రాపర్ నౌన్ కామన్ నౌన్ కింద చేస్తాం. అంటే కాళిదాస్ అనే ఆయన ఈ కవి, ఈ షేక్స్పియర్ అలాంటి వాడు, అలాంటి కవి మన ఇండియాకి. కాళిదాస్ ఈజ్ ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు ఈ షేక్స్పియర్ని కామన్ నౌన్ కింద చేసినప్పుడు ద షేక్స్పియర్. అలాగా మిస్టర్ ఎక్స్ ఈజ్ ద గాంధీ ఆఫ్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఈజ్ రూజ్వెల్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇలా ఏదో సంథింగ్ మనం ఒక ప్రాపర్ నౌన్ కామన్ నౌన్ కింద మార్చినప్పుడు ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడతాం. ఇక బిఫోర్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎక్కడైనా మనకు కనిపించిన వాక్యంలో వి షుడ్ యూస్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది. అంటే మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ముందు తప్పనిసరిగా ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. ద పియానో, ద వయలిన్, ద ఫ్లూట్, అలా ద గిటార్, ఇలా మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ముందు ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడుతుంటాం. నెక్స్ట్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఫేమస్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్. ఫేమస్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఏమో ఉంటే కనుక వాటి ముందు కూడా ది వాడతాం. ద ఫేమస్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఏమున్నాయి? ద సిపాయి మ్యూటినీ ఆఫ్ 1857, ద క్విట్ ఇండియా మూమెంట్, ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్, ఇవన్నీ కూడా హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ద జలియన్ వాలాబాగ్ ఈవెంట్. ఇలా వీటి ముందు ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ తప్పనిసరిగా వాడాలి. ద నెక్స్ట్ యూసేజ్ ఈజ్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ sacred books, that means holy books. For example, the Ramayana. The Ramayana is the sacred book to Hindus. The Bible is the holy books to Christians. Quran, the Mahabharata, the Bhagavad Gita, these are holy books. Before holy books you should use the definite article they. అంటే పవిత్ర గ్రంథాల ముందు ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. అదేవిధంగా బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఈచ్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ ఏ యూనియన్ ఆఫ్ స్మాలర్ యూనిట్స్ కలిపి ఒక కంట్రీ నేమ్ కింద వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేక స్టేట్స్ కలిపి ఒక యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అన్నాం. అప్పుడు ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. ద యుఎస్ఎస్ఆర్ యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్టిక్ రిపబ్లిక్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, అనేక సోవియట్స్ కలిపి ఒక దేశం కింద ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి ద యుఎస్ఎస్ఆర్ అని, ద యుఎస్ఏ అని చెప్పేసి మనం ఈ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. ఇంకా నెక్స్ట్, సమ్ కలర్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫ్లోరల్ టు రిప్రజెంట్ పీపుల్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ద కలర్స్ టు రిప్రజెంట్ ఏ పీపుల్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక కలర్ వాడుతున్నాం అనుకోండి ఫ్లోరల్ ఫార్మ్లోని, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది బిఫోర్ ద కలర్స్. ద బ్లాక్, ద వైట్ పీపుల్. అంటే ఇక్కడ వైట్ అనేది మొత్తం ఈ శ్వేత జాతి అని చెప్పడం కోసం ద వైట్. ద బ్లాక్ అంటే ద నిగ్రోస్ చెప్పేటప్పుడు ద బ్లాక్ అని చెప్పేసి వాడుతుంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ కలర్స్ని ఫ్లోరల్ ఫామ్లో మనం ఒక జాతిని ఉద్దేశించి చెప్పేటప్పుడు ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. అలాగే బిఫోర్ ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ వెన్ దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ నౌన్స్. ఇవి నౌన్స్ కింద వాడుతున్నాం. అలాంటప్పుడు ఈ దిక్కుల్ని నౌన్స్ కింద వాడుతున్నప్పుడు ద నార్త్ ఆఫ్ ఇండియా, ద మిడిల్ ఆఫ్ ఏషియా, ద సౌత్ ఆఫ్ అమెరికా, అలాగే మిడిల్ ఈస్ట్, ఇవన్నీ కూడా ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వీటి ముందు కూడా వాడాలి. నెక్స్ట్ బిఫోర్ టైటిల్స్. కొన్ని టైటిల్స్ వస్తుంటాయి. మహారాజా అని, ద మహారాజా ఆఫ్
ద మహారాజా ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. అలాగే ద కింగ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇలాగా ద కింగ్ అనే ఈ టైటిల్స్ ముందు ది అనే ఈ డిఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. నెక్స్ట్ అలాగే బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ పేర్ల ముందు ఈ ది అనే డిఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాల్సి ఉంటుంది. ఎలా అంటే ద నేషనల్ కాంగ్రెస్, ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, ద భారతీయ జనతా పార్టీ, బీజేపీ ముందు ది అంటే ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ పేర్ల ముందు ది అనే డిఫినెట్ ఆర్టికల్ మనం వాడాలి. The next usage of definite article is before the parts of body. Before the parts of body. What are parts of body? The heart, the brain, the legs, the ears, the lungs. These are parts of body. Before ఈ బాడీ పార్ట్స్ ముందు definite article ది అనేది వాడాలి. Before the names of nation, race and community. The Indians, the Hindus, the Sikhs, and the Guptas, the Jains, the Buddhas, ఇవన్నీ కూడా ఒక కమ్యూనిటీ కానీ లేదంటే ఒక రేస్, ఒక జాతికి సంబంధించిన వాడు కానీ ఒక నేషన్కి సంబంధించిన వాడు కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు we should use the definite article the Americans, the English, the Indians. Okay, before names of directions north, south, east, west, when such nouns are preceded by preposition. ఈ ప్రిపోజిషన్ దాని ముందు నౌన్కి ముందు వచ్చి ఇవి నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ ఇవి మనం వాడేటప్పుడు he has gone to the east, she has reached to the north, ఇంకా ఈ నౌన్కి ముందు ఒక ప్రిపోజిషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ మార్గం వైపు వెళ్ళాడు లేదా వచ్చాడు అని చెప్పి చెప్పడం కోసం ఈస్ట్, వెస్ట్ వాటి ముందు ది అనే డిఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. నెక్స్ట్ అలాగే బిఫోర్ సర్టెన్ కలెక్టివ్ నౌన్స్, కొన్ని కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఉంటాయి. ద ఆర్మీ, ద నావీ, ద పోలీస్, ద ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ ద జ్యూరీ, ఇలా కొన్ని కలెక్టివ్ నౌన్స్ ఉంటాయి. వాటి ముందు కంపల్సరీగా మనం ది అనే డిఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. నెక్స్ట్ అలాగే బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ పబ్లిక్ బిల్డింగ్స్, హిస్టారికల్ ప్లేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద తాజ్ మహల్, ద రెడ్ ఫోర్ట్, ద ఠాగూర్ హాల్, ద పార్లమెంట్ హౌస్, ద రాష్ట్రపతి భవన్, ఇలా వాటి ముందు కూడా మనం ది అనే ఈ డిఫరెంట్ ఆర్టికల్ వాడుతుంటాం. నెక్స్ట్ అలాగే బిఫోర్ నేమ్స్ ఆఫ్ షిప్స్, ప్లేన్స్ అండ్ ట్రైన్స్. షిప్పుల పేర్ల ముందు కానీ ఈ ప్లేన్స్ పేర్ల ముందు కానీ ఎయిర్ప్లేన్స్, అలాగే ఈ ట్రైన్స్ పేర్ల ముందు కానీ ఈ డిఫినెట్ ఆర్టికల్ ది అనేది వాడతాం. ద జలవుష, ద జనభూమి ఎక్స్ప్రెస్, ద ఫ్లయింగ్ క్వీన్, ఇలా వాటి ముందు ది అనే ఈ డిఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. నెక్స్ట్ యూసేజ్ ఆఫ్ డిఫినెట్ ఆర్టికల్ ఈస్ before a descriptive geographical places. For example, the Punjab. Ab means in Hindi river. Ab means river. Panch means five. Five rivers are there, so the place is called Punjab. 5 నదులు కలయిక ఉన్న ప్రదేశం కాబట్టి దాని పంజాబ్ నుంచి పేరు వచ్చింది. అంటే ఒక వర్ణనాత్మకమైన పేర్ల ముందు ఈ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది వాడతాం. అలాగే ద మధ్యప్రదేశ్, దాని మొత్తం భారతదేశం మధ్యలో ఉంది కాబట్టి వర్ణనాత్మక పేరు ద మధ్యప్రదేశ్. ద డెక్కన్ ప్లాట్యూ కాబట్టి డెక్కన్. అలాగే ద యూకే, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ద ఉత్తరప్రదేశ్, ద యూపీ, ఇలా డిస్క్రిప్టివ్ వర్ణనాత్మకమైన పేర్ల ముందు ఈ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది వాడాలి. నెక్స్ట్ అలాగే బిఫోర్ డేట్స్ ఆఫ్ మంత్, ద 15th August, ద 15th July, ద 2nd October. సో ఇలా ఒక డేట్స్ ముందు ద 2nd October వీఆర్ అబ్జర్వ్ ద 2nd October ఈజ్ ద గాంధీ జయంతి. సో హియర్ జస్ట్ ద బిఫోర్ ద డేట్స్ ఆఫ్ ద మంత్ అంటే ఈ డేట్స్ ముందు ది అనేది వాడతాం. ద 15th, ద 2nd, ద 3rd, ఇలా. బిఫోర్ ప్రాపర్ నేమ్స్ ఆఫ్ రివర్స్, ఓషన్స్, గల్ఫ్స్, కెనాల్స్. అంటే ప్రాపర్ నేమ్స్ అయినప్పటికీ కూడా రివర్స్ ముందు, సీస్ ముందు, ఓషన్స్ ముందు, అలాగే గల్ఫ్స్ ముందు, స్ట్రేట్స్ ముందు, వీటి ముందు కంపల్సరీగా మనం ఈ డిఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. రివర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద గంగా, ద గోదావరి, ద కృష్ణ, ఇలా రివర్స్ పేర్ల ముందు ది అనేది వాడతాం. అలాగే సీస్, ద అరేబియన్ సీ, ఇలా. నెక్స్ట్ ఓషన్స్ అయితే ద ఇండియన్ ఓషన్, ద పసిఫిక్ ఓషన్. కెనాల్స్, ద సూయజ్ కెనాల్,
ద పనామా కెనాల్, గల్ఫ్స్, ద పెర్షియన్ గల్ఫ్, ద గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబట్, ఇలా గల్ఫ్స్ పేర్ల ముందు కూడా మనం ఈ ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడతాం. స్ట్రైట్స్ అంటే కొన్ని జలసంధులు ఉంటాయి, ఆ జలసంధుల ముందు ద పాల్ స్ట్రైట్, ఇలా ద సొండా స్ట్రైట్, ఇలా వీటి పేర్ల ముందు కూడా మనం ఈ స్ట్రైట్ ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడతాం. ఇంకా చైన్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ అంటే ఒక పర్వతాల సమూహం, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్, వాటి ముందు దీన్ని వాడాలి. హిమాలయాస్, ద అరావళి, ద రాకీ మౌంటైన్స్, ఇలా మనం ఈ యూరల్ మౌంటైన్స్ అంటే కొన్ని పర్వతాల యొక్క గుంపు కింద వాడినప్పుడు ద హిమాలయాస్ అని వాడుతుంటాం. అంతేకాకుండా ఎవరెస్ట్ ఉంది, ఎవరెస్ట్ అనేది ముందు ఏ ఆర్టికల్ వాడం, ఎందుకంటే అది ఏమీ పర్వతాల గుంపు కాదు, ఇట్స్ ఏ పీక్. ఒక ఎవరెస్ట్ అనేది ఒక శిఖరం, అంటే హిమాలయాస్లో ఒక ఎత్తైన శిఖరం కాబట్టి దాని ముందు ఏ ఆర్టికల్ వాడవసరం లేదు. అక్కడ మనకి అదే కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తుంటాడు క్వశ్చన్స్. ఎలా ఉంటాయంటే డాష్ ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ది హిమాలయాస్ అంటాడు. ఏ ఇస్తాడు, యాన్ ది నన్ ఆఫ్ ద నో ఆర్టికల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, నో ఆర్టికల్ అని చెప్పి ఇస్తాడు. అక్కడ ఏంటంటే ఏ ఆర్టికల్ వాడవలసిన లేదు, ఎవరెస్ట్ అనేది ఒక పీక్ మాత్రమే, అంటే ఒక ఎత్తైన శిఖరాల పేర్ల ముందు ఏం ది పెట్టవలసిన లేదు, ఓన్లీ కొన్ని పర్వతాల గుంపుల పేర్ల ముందు ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. అంటే ఇక్కడ ద హిమాలయాస్, ద అరావళి, ద యూరల్ మౌంటైన్స్, ద రాకీ మౌంటైన్స్, ఇలా వాటికి పర్వతాల గుంపుల పేర్ల ముందు ది వాడాలి. అలాగే గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్, కొన్ని ఐలాండ్స్ యొక్క గుంపు అంటే గ్రూప్స్, ఒక సమూహం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద అండమాన్ దీవులు, ద నికోబార్ ఐలాండ్స్, అలాగే ద లక్షద్వీప్స్, అంటే ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఐలాండ్స్ యొక్క గుంపు, అలా గ్రూపు కాబట్టి అలాంటి గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ముందు కూడా ది డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. నెక్స్ట్ అలాగే న్యూస్ పేపర్ల ముందు కూడా ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడాలి. ఇక నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఇంకొకటి లాస్ట్ రూల్ కూడా ఉంది, దట్ ఈజ్ ప్రైమరీ పర్పస్, సెకండరీ పర్పస్. ప్రైమరీ పర్పస్ అండ్ సెకండరీ purpose. For example, I go to temple. చూడండి, for example, I go to temple. I go to the temple to meet my friend. చూడండి ఇక్కడ, is there any difference? I go to temple to pray God. ఇక్కడ I go to temple to pray God, I go to the temple to meet my friend. ఇక్కడ ఏంటిది, రెండు సెంటెన్స్ల డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? I go to temple to pray God అంటే ఇక్కడ దేవుణ్ణి స్మరించడం కోసం, దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం కోసం నేను టెంపుల్కి వెళ్ళాను అన్నప్పుడు ఇది ప్రైమరీ పర్పస్. టెంపుల్కి ఎందుకు వెళ్తాం? దేవుని ప్రార్థించడానికి వెళ్తాం. అది ప్రైమరీ పర్పస్ అయితే నో ఆర్టికల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అది సెకండరీ పర్పస్ అయితే నేను వెళ్ళిన ప్లేస్కి సెకండరీ పర్పస్, అంటే అది మెయిన్ ఆ పర్పస్ కాదు. దేవుడికి ఎందుకు వెళ్తున్నా? ఐ గో టు ద టెంపుల్ టు మీట్ మై ఫ్రెండ్ని కలుసుకోవడానికి వెళ్ళాను. అక్కడ మెయిన్ చేయవలసిన పర్పస్ కాకుండా వేరే పర్పస్కి వెళ్తే దాన్ని సెకండరీ పర్పస్ అంటారు. సెకండరీ పర్పస్ అన్నప్పుడు ది అనే ఆర్టికల్ వాడాలి. ప్రైమరీ పర్పస్ అయితే నో ఆర్టికల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గో టు స్కూల్ ఎవ్రీడే, ప్రతిరోజు స్కూల్కి వెళ్తాను. ఐ గో టు ద స్కూల్ టు బ్రింగ్ మై చైల్డ్ బ్యాక్, మా పిల్లవాడిని వెనక్కి తీసుకురావడానికి నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ప్రైమరీ పర్పస్, సెకండరీ పర్పస్ చూసుకోండి. ప్రైమరీ పర్పస్ అయితే ఏ ఆర్టికల్ వాడవలసిన లేదు, సెకండరీ పర్పస్ అయితే మాత్రం ది అనే ఆర్టికల్ వాడాలి.